Warm good morning. Warm good morning to all. How are you, friends? Yeah, Telugu Samvatsara Shubhakankshalo. Happy Ugadi. Happy New Year on the eve of Ugadi. I hope this particular Ugadi will bring you outstanding, abundant health and happiness. Yeah, both are very important. Health and happiness always unique things in the universe, right? Reason, with the help of that one only, we are going to lead everything. We are going to enjoy every moment, every asset, every money also, right? I hope this wonderful year definitely will provide you abundant health and wealth. Yeah, they are going to be play a very vital role, especially this particular generation. Yeah, because of tensions, nervous disturbances. Right now we are missing. We are having such kind of a things because when we started to think luxurious life and comfort life from that day onwards, these all unnecessary disturbances are sorted. If you go and glance the past, nothing but our ancient people like our grandparents, even our parents also, they were very comfort. ఉన్నంతలో ప్రశాంతంగా జీవించారు, హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేశారు. లేనిది కోరొద్దు, స్వామిని తలవద్దు, లేనిది కోరొద్దు అన్నట్టు ఒక సిస్టంతో ఉన్న లైఫ్కి మనం ఎప్పుడైతే కంఫర్ట్కి లగ్జరీకి యా decided to habituate na from that day onwards everything has been started. More than that, we have just lost happy and health also. I hope this particular yeah definitely will bring you outstanding happiness to you. ఎస్ రీజన్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ దట్ యూ విల్ బికమ్ కదా. ఆలోచన ఎలా ఉంటే మనిషి నడవడికి అలా ఉంటుందటండి. మంచి ఆలోచనలు, మంగళదాయకమైన ఆలోచనలు భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా మనం ఇష్టపడే స్వామివారిని వేడుకుందాం. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఎస్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకీ దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. Yeah, she's operating this whole universe. I hope this festival definitely will be colorful, and remaining rest of days also will be colorful with the help of, with the benedictions and blessings of Mavaru. Yes, I request everybody, past is past. Keep aside all unnecessary disturbances. What we feel, what we feel pain. So you please keep them away aside. Let us alter our mindset. Let us alter our. We are not supposed to blame anybody. మన సమస్యలకి, మన కష్టాలకి, మన డిస్టర్బెన్సెస్కి ఇంకెవరు రీజన్ కాదండి. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ డెసిషన్స్, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ యాటిట్యూడ్, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ టంగ్ అండ్ మూమెంట్ ఓన్లీ. మనకు రైట్స్ లేవు టు కామెంట్ ఎనీబడి, టు బ్లేమ్ ఎనీబడి. ఎస్, బీయింగ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఇట్స్ కామన్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్. స్వామివారు సత్యారిచ్చదు. మేము చూసే సీతారామస్వామికి అన్ని కష్టాలు ఇచ్చాడు. భగవన్ స్వరూపం. ఎస్, దశావతారంలో ఒక అవతారమైనటువంటి తనే ఫేస్ చేశాడు. మనం హ్యూమన్ బీయింగ్, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. బట్ ఏవైతే మన కన్సర్న్ చెప్తూ ఉంటుంది, జన్మనిచ్చిన అమ్మకు కూడా తెలియదట మనం నటిస్తున్నామా, జీవిస్తున్నామా, మన జర్నీ ఏంటి అనేది. బయట చేయడానికి బాగా కటింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం, బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటాం. బట్ ఫేస్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ అన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వన్. ఇట్ ఆల్వేస్ కమ్యూనికేట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూత్ ఓన్లీ, అట్లీస్ట్ విత్ యూ. జన్మనిచ్చిన అమ్మకి, నాన్నకు కూడా మన నేచర్ ఏంటి అనేది కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అండి. నటిస్తున్నామా, జీవిస్తున్నామా అనేది. కానీ నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా నీతో నిత్యం ఒరిజినల్గా మాట్లాడేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి నీకు సైన్స్ అండి. ఇట్ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ విత్ యూ ట్రూత్. వెదర్ యూ, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోటోకాల్, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హయ్యర్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ social lifestyle, aristocratic lifestyle, civilized lifestyle, you may sometimes may not accept. Reason, attitude is very different and dangerous also. No? That will not accept you. That will not permit you to accept others' compliments and complaints. It will accept compliments but never go with complaints. So let us change at least. What are the reasons for our disturbances of this academic year? ఎందుకు వచ్చాయి దాన్ని ఒక్కసారి స్మూత్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వీలైనంత వరకు ఆ సమస్యల్ని మళ్ళీ ఎన్కౌంటర్ చేసుకుంటూ మంచి లైఫ్ని లీడ్ చేయాలా. దానికి ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్, వెదర్ యూ వాంట్ టు బీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ, వీ నీడ్ ఎ గుడ్ బిహేవియర్ అండి. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ క్వాలిటీ అండ్ ద eve of Ugadi I would like to keep in your lab. Good behavior does not require any monetary values అండి. It has the power to purchase millions of hearts. Depend on behavior only, everything will be decided. ఎస్, నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదని చెప్తూ ఉంటారు కదా.
If we are able to control our tongue and everything, definitely we can go like that. I hope definitely our behavior definitely will give the best to the receivers and the remaining people who are in the society. Let us alter our behavior, and more than that, I let us improve our strength. Hard work is ultimate weapon for every disturbance only. If you want to crack it, if you want to overcome that one, please go with one and only one weapon: hard work. Sometimes intellectuals fail కావచ్చు, sometimes skillful people fail కావచ్చు, sometimes genius fail కావచ్చు, but hard worker never fails అండి. Hard worker never fails because every difficult situation, difficulty road, difficult path always provides you the best results. Reason, we will get some experience while we are traveling on that particular path. Mean to say, might be the life, might be our decisions, everything. I hope this particular న్యూ ఇయర్ నథింగ్ బట్ తెలుగు ఉగాది ప్రపంచంలోనే కొత్త సంవత్సరం మనం మాత్రమే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అండి. దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్. యా, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సే వీఆర్ తెలుగు పీపుల్. తో యు ఆర్ ముస్లిం, హిందూ, క్రిస్టియన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ వీ ఆల్ ఆర్ తెలుగు పీపుల్. ఎస్, దట్స్ ద రీజన్. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్, across the world, only Telugu state people will celebrate this wonderful eve. I hope this is going to be colorful in everybody's life. Definitely, whatever the way the sun is giving his light right now, we have to alter our disturbances. Let us go and protect our family relationships. And everybody has become commercial, selfish. Really, it's somewhat pity to say. ఎస్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విషయంలో, పెద్దవాళ్ళ విషయంలో, అమ్మ నాన్న విషయంలో చాలా అడమెంట్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మనం సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మన అమ్మ నాన్నకి, వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి మనం ఇచ్చేటువంటి కన్సర్న్ సర్వీస్, అది ముందు భవిష్యత్తులో మన పిల్లలు మనకు రిపీట్ చేస్తారండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి కొద్దిగా ఓపిక అవసరం. బికాజ్ దే ఆర్ ఏజ్డ్ పీపుల్, దేర్ మైండ్ సెట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ప్రతిదీ మాకు తెలవాలనుకుంటారు, మాతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటారు, మాతో ముచ్చట పెట్టాలనుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమో జరుగుతోంది మా ప్రజెన్స్ లేకుండా అని ఒక చిన్న యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళకి. యా, జస్ట్ ఒకసారి వన్స్ యు ఆర్ బీయింగ్ విత్ దెమ్, థింక్ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఏజ్. మరి విచ్ వే యూ డిస్టర్బ్డ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్. నౌ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ చాయిస్. You welcome it. Adjustment is very important. Patience is utmost important. Adjustment is better than argument. And definitely, whether you want to lead somewhat comfort life, whatever the life God has designed for you, for your family, for your siblings, for your kids, please, based on that word, adjust. Go with patience. And first and the foremost thing, I request everybody, please concentrate, ఎస్పెషల్లీ హెల్త్. ఎన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినా వాటిని ఫేస్ చేసే సత్తువ, ధైర్యం రావాలంటే భగవంతుడు మనకి ఇవ్వాల్సింది ఆరోగ్యాన్ని మాత్రమే అండి. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఎస్, ఇట్స్ నాట్ మై వర్డ్, మనలాంటి చాలామంది పెద్దలు ఇప్పటికి చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి సంతోషమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని, అన్ని రకాల మంగళదాయకమైన ఆలోచనలు భగవంతుడు మీకు, మీ కుటుంబాలకి ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని ఇష్టపడే హరికృష్ణ సింహాచలం. ఎస్, విషింగ్ యూ హ్యాపీ ఉగాది టు ఆల్. ఐ హోప్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫెస్టివల్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ కలర్ఫుల్ లైఫ్. షట్ రుచుల్ని, అంటే జీవితం అంటేనే అన్ని రకాలుగా ఉంటుందని, ఉప్పు, కారం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్? అలాంటి లైఫ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలా. ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ వీ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు అనలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ అండి. అలాంటి అవకాశం ఏ ప్రాణికి ఈ విశ్వంలో లేదండి, మనకు మాత్రమే భగవంతుడు ఇచ్చాడు. దేన్నైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, దేనైనా అనలైజ్ చేయొచ్చు, దేన్నైనా మీట్ కావచ్చు, దేనైనా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అలాంటి సదవకాశాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు. తప్పకుండా సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఎస్, వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఓం గణానాన్త్వ గణపతిం కవిం కవీనాముపవస్త్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజ్యం బ్రహ్మణస్పత సీదసాదనం మహాగణాధిపతయే నమః.
అశ్వధాయి ఘోధాయి ధనధాయి మహాదనే ధనమేరుషతాన్ దేవి సర్వకామాక్షదేహి మే పుత్రపౌత్రధనం ధాన్యం అస్తశ్వాదిగవేరదం ప్రజానాం భవసి మాత ఆయుష్మంతం కరోతు మాం ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యోధనం వసు శ్రీవర్చస్సమాయుష్యమారోగ్యమవిదాత్ పవమానం మహీయతే ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయు మనోవాంఛాఫలసిద్ధిరస్తు ఆయురారోగ్యమస్తు అష్టైశ్వర్యధనకనక వస్తువాన్ సిద్ధిరస్తు సుస్థిరస్తు పుష్టిరస్తు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ దీర్ఘ సుమంగళి భవ. మా అక్క చెల్లెలకి ఆడపడుచులందరికీ దీర్ఘ సుమంగళి భవ మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు అఖండమైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు సుస్థిరస్తు పుష్టిరస్తు ఆజన్మాంతం వంశాభివృద్ధిరస్తు శతమానంబవతి శతాయుష్ పురుష శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. అంత మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఆ భగవంతుని సూర్యదేవుడి సాక్షిగా ఆ స్వామి చూసి చీకటి ఎలా అయితే భయపడుతూ ఉందో, నిరంతరం వెలిగేటువంటి మండేటువంటి సూర్యుని చూసి చీకటి ఎలా అయితే భయపడుతుందో, నిరంతరం కష్టపడే వ్యక్తిని చూసి ఓటమి కూడా భయపడుతుందట అండి. యంగ్ చాప్స్కి, యూత్కి నాలాంటి యూత్కి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నా. కష్టాన్ని మాత్రమే నమ్ముకోవాలి, అది తప్పకుండా నిన్నుగా నిలబెడుతుంది. లక్షలాది వేలాది కోట్ల జనాభాలో నిన్నుగా తలెత్తుకొని జీవించేలా తయారు చేసేటువంటి పవర్, శక్తి దేనికైనా ఉంది ఈ విశ్వంలో అంటే జస్ట్ హార్డ్ వర్క్ అండి, జస్ట్ హార్డ్ వర్క్. దానికి కావలసినటువంటి అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని కొత్త సంవత్సరాన్ని అద్భుతంగా లీడ్ చేయాలని మనసా వాచ కర్మణ అమ్మవారిని వేడుకుంటూ హ్యాపీ ఉగాది, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. తెలుగు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందరికీ. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్, వండర్ఫుల్ డే ahead with you, wonderful year ahead with you. Love you all, my dear beloved ones.